अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, गुजरांवाला के नवाही इलाकों में डाकुओं के गिरोह ने खौफो हिरास की फिजा कायम कर दी। शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार हो गए। हफ्ते से जारी खतरनाक डकैती की वारदातों का सिलसिला न थम सका। पुलिस इन डाकुओं को क्यों नहीं कर रही गिरफ्तार और किस तरह से शहरी कर रहे हैं अपने तहफ्फुज का खुद इंतजाम, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम तफ्तीशी में। नाजरीन, इस वक्त हम गुजरांवाला के नवाही गांव किला मुस्तफाबाद में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नौजवानों की एक बड़ी तादाद हमें असला हाथों में थामे दिखाई दे रही है। उसकी वजूहात आपको बताते हैं, लेकिन इन्होंने नाका लगाया हुआ है। इन्हीं से पूछते हैं ये नाका क्यों लगाया गया और हमें रोक भी लिया गया की होया है। राइफल फड़ियां हुई हैं, असला फड़िया है, की मसला है? ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡਕੇਟ ਗੈਂਗ ਵੜਾ ਹੈ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ। अच्छा, ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ हैं। अपना आप पैरा कर रहे हो रात के टाइम। नाजरीन, उसकी वजूहात आपको बता दी थी कि ये पैरा क्यों लगाया गया है और इस एनू ठीकरी पैरा बोली दा है ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਬੋਲੀ ਦਾ। ਕਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ? 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ? 3 ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਚ ਬਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡਾਕੂ? 14 ਤੋਂ 15 ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਲਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਅੱਧੀ ਵਾਮ ਉੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਹੋ ਗਈ। 3 ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ तो लौट लिया तो तुमने ਉਹਨੇ ਲੁੱਟਣ ਹੋਇਆ, ਤਾਜ਼ੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये यहाँ के मुकामी रिहायशियों ने हाथों में असला थामा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि ये कोई गैंगस्टर हैं या दुश्मनदार हैं। ये वो लोग नहीं हैं, ये अपनी हिफाजत के लिए अपने हाथों पे असला थामने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि डाकुओं का एक गिरोह गुजरांवाला के मुख्तलिफ गाँव में दाखिल होता है और बड़ी तादाद में वो डाकू जो हैं घरों में लूट मार करते हैं। और यहाँ पर ये बात भी मशहूर होती चली जा रही है कि पूरा पिंड जिसे गांव कहा जाता है वो लूट लिया जाता है उन डाकुओं की तरफ से। तो ये अपनी हिफाजत के लिए, उनमें नौजवान भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तमाम के तमाम अपनी हिफाजत कर रहे हैं। इसे ठीकरी पहरा भी कहा जाता है जो इन्होंने लगाया हुआ है। और जिस तरह से हम दाखिल हुए, दिखाया, इन्होंने रोका, इसी तरह ये हर अजनबी को, अनजान शख्स को आते हुए रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि वो किस गर्ज से यहाँ पर दाखिल हो रहा है। और ये जो सवालिया निशान है, ये हमारी पंजाब पुलिस पर सवालिया निशान है, हमारी हुकूमत पर सवालिया निशान है कि वो ख़ास तौर पर इन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसकी वजह से ये खुद ही अपनी हिफाजत करने पर मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो शाम को 8 बजे से पहले सो जाते हैं और सुबह फजर के वक्त इन्होंने उठना होता है, लेकिन रात के इस पहर भी वो अपने गांव को महफूज बनाने के लिए हाथों में असला उठाए हुए यहाँ पर घूम रहे हैं और हिफाजत कर रहे हैं अपने साथ हमसायों की, अपने इलाके की, अपने गाँव की। तो ये सब कुछ किस तरह से वारदातें हो रही हैं ये तो थोड़ा सा आपको बता चुके, लेकिन यहाँ पर शुरू कब से हुई, कितने लोगों का गिरोह है और ये डाकू और किन किन देहातों को निशाना बना रहे हैं, ये तमाम तफसीलात हम आपको आज के प्रोग्राम में जो है वो बताएंगे, साथ दिखाएंगे भी कि किस तरह से ये डकैती की खौफनाक वारदातें हो रही हैं और पुलिस इसमें क्या किरदार अदा कर रही है। जिस दिन ये वाकया हुआ है सर, इस गली से वो लोग आए। सही, इस गली से दाखिल हुए। ये एक हमारा रास्ता है जहाँ से हम आए हैं, मेन रोड यही है। अच्छा, ये दूसरा रास्ता बनता है। इधर से आए, इसको सामने मेरा घर है, वहाँ तक पहुँचे, मेरा कैमरे भी वहाँ पे लगे हुए हैं। वहाँ पे रुके हैं, वहाँ पे उन्होंने डिस्कस किए कि क्या करना है, फाइनलाइज करना है। यहाँ से फिर ये टर्न लिया इस गली में। सही, इस गली में गए। मैं सर जी ये मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि किस में आए हैं वो? सर वो लोग पैदल ही पैदल आए? पैदल आए। सही, ये खेत है साथ जी, पीछे खेत है। ठीक है। उन लोगों के पास बहुत मतलब हथियार हैं, उनके पास पिस्टल्स हैं और उसके बाद उनके पास डंडे हैं। कई जगह पे वो फायर भी करते हैं, कई जगह डंडों से मारते हैं, तशद्दुद भी करते हैं। मैं कहता हूँ सर जी कि सबसे बड़ी नाकामी हमारी इस पंजाब पुलिस की है। ये वाकया आज का नहीं है, अभी जस्ट 2 मिनट पहले मेरे भाई ने मुझे बताया कि यहाँ करीब एक गाँव है तुंग कलां,
जस्ट अभी नाउ अभी वहाँ पे भी ये वाकया हो चुका है, वहाँ पे भी ऐसी इसी तरह अभी- लूट अभी मार हुआ की है, गई अभी है। हुआ है। और ये कितने दिन हो गए हैं यहाँ पर जो इस वारदात? वाकये को ये हफ्ते वाले दिन रात को उसके बाद लगातार इर्द गिर्द के जो कंटिन्यू गाँव हैं। हो रहा है सर। ये पूरे पंजाब गुजरांवाला से लेके श्योपुर तक इस पूरे एरिया को उन्होंने कवर किया हुआ है। अभी 8 बजे इससे पीछे गांव, शायद आपको इल्म होगा, वहां पर भी ये वाकया हो चुका है। सही। अब नाजरीन चलते हैं हम उस घर की जानिब जहां पर ये डकैती की वारदात का सिलसिला शुरू हुआ, जहां पर डाकुओं ने घर में दाखिल होकर बच्चों को असला के जोर पर यरगमाल बनाया और लूट मार की। फिर उसके बाद दूसरे घर में वारदात हुई, तीसरे घर में देखते ही देखते पूरे गांव को लूट लिया गया उन डाकुओं की जानिब से। तो खौफो हिरास आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फैला हुआ है। नाजरीन इस वक्त हम गांव किला मुस्तफाबाद में मौजूद हैं, जहां पर साजिद शेख की रिहाइशगाह पर डाकू सबसे पहले दाखिल हुए और दाखिल होते ही उन्होंने अहले खाना को असला के जोर पर यरगमाल बनाया। उनकी तादाद जो अहले इलाका की जानिब से बताई जा रही है वो 15 के करीब डाकू थे। मासूम बच्चों को भी असला के जोर पर यरगमाल बनाकर उन्होंने यहां से लाखों रुपए मालियत की नकदी, जेवरात, प्राइस बॉन्ड और दीगर कीमती सामान लूट लिया। वो किस तरह से वारदात हुई उन्हीं की जुबानी जानते हैं जिनके साथ ये वारदात हुई, और उसके बाद पुलिस ने अब तक क्या किरदार अदा किया है वो तो आप देख सकते हैं। जिस तरह एक बड़ी तादाद में लोग अपनी हिफाजत खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं जो इस वारदात का शिकार हुए, किस तरह से डाकू इनके घर में दाखिल हुए और किस तरह से उन्होंने लूट मार की। तुसी की कर रहे सी जिस टाइम डाकू आए? सो रहे सी, नींद चू सी, कहने पता लग गया डाकू दाखिल हो गए, कमरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਏ, कहने पता लगा? ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 1 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 3 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ और ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ 5-4 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਆਏ ਨਾ, ਕੀ ਕੌਣ ਇਰਾਦਾ ਆ ਲੈ ਗਏ? ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਕਤੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਤਰਾਇਆ ਕਿ ਲੇਟ ਜਾਣੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਟਾਇਆ ਉੱਤੇ ਕੰਬਲ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਰ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ? ਭਾਈ ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਕਿੱਧਰ ਆਇਆ ਤੂੰ? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ। ਨਾਲ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕਮਰੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਯਕ ਸਦਮ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਨਾ ਕੁਝ, ਨਾ ਕਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ, 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਪੱਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਛਾ, ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ? ਪੂਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੇਫ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ 3 ਬੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਭਾਈ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਬੜੇ? ਭਾਈ ਦੇ ਲਹਿਦਾ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ? ਤੋੜਿਆ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਉਠੋ ਭਾਈ ਅੱਛਾ। ਕਿੱਧਰ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਜੇ? ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਸੀ ਕੋਈ ਕੀ? ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਅੰਜ ਉੱਤੇ ਅਬਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲੇ, ਅੱਛਾ। ਨੌਤਾਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਮਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਇਹ 20-22 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਪਿਸਟਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ और जान नहीं देनी, पैसे से जान नहीं देनी, पैसे से जान नहीं देनी, असला किथे ये, पैसे से जान नहीं देनी। बहुत ईजी हो गए जिवें ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਡਰਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਸਲ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਕਰਨ ਆਏ, ਨੱਸਦੇ ਭੱਜਦੇ, ਉਹ ਸੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰੇ ਨੇ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ हैं। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨੱਸੋ ਭੱਜੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਖੋਲੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ, ਕੋਈ 10-20 ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਬੈਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ, ਵਾਈਫ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾ ਪਰਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ 3500-4000 ਰੁਪਿਆ ਹੀ ਸੋਸ ਵਾਲਾ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੋ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੰਜੋ ਦੰਦ ਨਾਂਦੇ ਰਹੇ? ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪਿਸਟਲ ਲੋਡ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਾਰਨਾ ਦੇ, ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਂਦ ਹੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਈ। ਦਿਨ ਸੀ ਬਾਈ? ਇਹ ਹਫਤੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ? ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਬੇ ਮਿਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ? ਉਹ ਸ਼ਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ, ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ ਬਾਅਦ? ਉਸੇ ਰਾਤ ਹੀ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਅਜ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਓਏ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20,000 ਹੈ 50,000 ਹੈ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੀ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਾਕੂ। ਰੋਡ ਡਕੈਤੀ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ, कार दे विच नहीं तुही सेव। नाजरीन, ये लम्हा फिक्रिया है जो भाई गुफ्तगू करते हुए जिन जज्बात का इजहार कर रहे हैं, ये इनकी फैमिली के साथ गुजरा है। अगर किसी की फैमिली के साथ ऐसा हो कि वो सो रहे हो, अपने कमरे में मौजूद हो, मासूम बच्चे हो, बीवी हो, और आपके सर पे अचानक से असला बरदार लोग मौजूद खड़े हो जाएं आके, जैसे उन्हें पहले तो पता ही नहीं लगा कि ये कौन लोग हैं, किस मकसद के लिए आए हैं। पहले तो ये वो समझते रहे कि चाहे इन्हें कत्ल करने के लिए आए हैं, क्या मकसद क्या है। बाद में इन्हें पता लगा जब वो डकैती करने की नीयत से आए हैं, तो एक एक चीज़ उन्होंने तसल्ली के साथ वहाँ से उठाई और उसके बाद वो यहाँ से 15 मिनट इस घर में मौजूद रहने के बाद फ़रार हुए। भाई की ज़ुबानी आपने गुफ्तगू जानी, अब इनकी ज़ुबानी जानते जी। भाई तुसी किथे सी और किवें पता लग गया कि तुहाडे घर कोई मतलब हिलजुल हो रही है, दरवाज़ा तोड़न दी आवाज़ आई, की होया? ये मैं सामने कमरे सुता होया हाँ। अच्छा। दोनों भाई ने मेरे ते अचानक ही रोले दी आवाज़ आई है ते वाले साहब भी कोल सुते हुए ते मैं स्पीड च उठिया, मैं कहा हल्ले जाने हो रही की हो गया। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਕਿੱਧਰ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਰ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਕਜ਼ਨ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਅੰਦਰ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਕਲਾਵਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਿਆ, ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵੀ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਹੀ ਸੱਟਿਆ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਮੂੰਹ ਆਪਣੇ ਲੁਕਾ ਲਓ, ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ? ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ? ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਬਾਹਰ? ਅਸੀਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ? ਨਿਕਲ ਕੇ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਫਿਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹਮਸਾਏ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 1115 ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। 15 ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਣਾ? ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ ਇਧਰੋਂ? ਇੱਥੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਡਾਕੂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕ ਵੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਕੇ? ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕਿ ਐਲੀ ਸਾਈਡ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਵੇਂ ਟਾਰਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਦੱਸੋ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 2 ਬੰਦੇ ਹਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ? ਸਿਰਫ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ? FIR ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? FIR नहीं हुई, ये तक नहीं हुई? नहीं। हाँ। वो राती वो वकूवा हो गया ना, 1-1.5 बजे वकूवा हो गया, फिर आए उन्होंने लेन फिंगरप्रिंट लेन उन्होंने सारा कुछ अपना ट्रेस किया है। ते सुबह ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਇhtਜਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FIR ਆਈ। ਡਕੈਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਡਾਕੂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ? FIR ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FIR ਹੋਈ? ਇhtਜਾਜ ਵੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਕੀਤਾ, ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਭੇਜਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ SHO ਆਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਆ FIR। ਸਹੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ, ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਲਿਆਣਾ, ਸਕੂਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਕੂਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ, FIR ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤਸੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ 8-10 ਦਿਨ ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ?
12 ਵਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਈਏ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਗੇ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਵਜੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੂਰੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਗਾਂ ਤੇ ਖੌਫ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਸਾਰੇ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਸਿਰ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੋਰ ਕੁੱਤੀ ਖੇਡਣ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਰਿਆਸਤ ਦੀ? ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਤੇ ਆਪ। ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਹੀ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖੀਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ। ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਇਸ ਕਮਲ ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦੀ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੇਫ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਪੁਲਿਸ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਠਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉੱਠੋ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਝ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੰਝ ਹੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਵੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਕਿੰਝ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਦੱਸੋ। ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ, ਸਭ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚਲਾਣੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 57,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੋਏ ਹੋਏ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ 2 4 6 ਲੱਖ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, बेबसी हो गई। नाज़रीन, ये लम्हा फ़िक्रिया है, जो हालात हैं इस जगह के, ये कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पर लोग ना रहते हों। इस गांव में 100 से ज़ायद घर है और बिल्कुल साथ साथ घर है, लोगों की एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर रिहाइश पजीर है, फिर भी डाकू बेखौफ होकर दनदनाते हुए घरों में दाखिल होते हैं और वारदातें कर रहे हैं। इस इलाके में खौफ व इराज फैला हुआ है और इन लोगों को ये भी उम्मीद नहीं है, यकीन नहीं है कि वो डाकू कभी पकड़े भी जाएंगे और इनका नुकसान भी किसी तरह पूरा होगा। अब आगे की ज़िंदगी इनकी खौफ में ही गुजरेगी या जिनकी ज़िम्मेदारी है वो अपना किरदार अदा करेंगे, ये अब देखेंगे। अब बाकी घरों की जानिब रुख करते हैं और वहाँ पर किस तरह से वारदात हुई, क्या कुछ नुकसान हुआ और कितने डाकू घरों में दाखिल हुए, ये तमाम तफसीलात हम इसी प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे। हम पहुंच चुके हैं बशारत अली के घर में, जहां पर डाकुओं ने आकर वारदात की। सबसे पहले तो वो दाखिल हुए एक घर में साजिद शेख के, उसके बाद वो इस घर में दाखिल हुए, किस वक्त यहाँ पे दाखिल हुए और किस तरह से वारदात की, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। जी बशारत साहब, वालेकुम सलाम। बड़ा ही अजीबो गरीब ते बड़ा नुकसान हो गया ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਾਰਦਾਤ। 1 ਵਜੇ 10 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੱਪੇ ਨੂੰ ਜਾਲੀ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਜਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੰਡਾ ਖੋਲਿਆ ਇਧਰੋਂ ਕੁੰਡਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ सही है। आन के बाद सानू फिर उन्होंने नाजरीन ये आराम से ही खुल गया और इस तरीके नाल अंदर ਜਿਹੜੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। फिर सानू फिर उठाया। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? कमरे च सामने अच्छा। कमरे दे विच आन के उन्होंने सानू पिस्टल दे नाल बस ਕਮਰਾ ਲੌਕ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ ਸੀ? थोड़ा जिहा खुला सी। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ? 2 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਿਰ ਭੰਨਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਕੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਭੰਨ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਿਸਟਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਗਮ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ? ਕਮਰਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ
ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਪੇਟੀ ਵੀ ਭੰਨ ਦੀ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਭੰਨ ਛੜਿਆ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੈ ਗਏ? ਬਸ 2 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 2 ਲੱਖ ਕੈਸ਼। ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਯਰਗਮਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ? ਇਹ 20 ਮਿੰਟ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। 20 ਮਿੰਟ ਰਹੇ? ਹਾਂਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲੋਈ। ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ? ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਤੇ ਖਾਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਬੇਟੇ। ਸਹੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਜੜਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੇ ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਨੇ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਿਬੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਬੜਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਸਾਂ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਅਗਾਂ ਪਿਛਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸਾਉਣਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਥੋਂ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਰਿਆਲ ਸਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ। 150 ਰਿਆਲ ਸੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬਿੱਲੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੇ ਗਏ। 15-20 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦੂੰ ਚੋਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜੁੜੀ ਸੀ ਬਥੇਰੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਰ ਘਰ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਉਧਰ ਵੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਡਾ ਕੋ ਬੈਲੀਓ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਔਰ ਰਾਸ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇੰਜ ਕਦੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕੂ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਖੌਫ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦਾ? ਘਰ 'ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ। ਬੱਚੇ ਸਹਿਮੇ ਪਏ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਬੱਚੇ, परेशान है बच्चे, बीमार हो गए हैं। बिल्कुल नाजरीन, बच्चे तो बीमार होंगे, सहम जाएंगे क्योंकि वो मासूम है। उनके घर में जब असला बरदार डाकू इस तरह से बेझिझक होकर दाखिल होंगे और वारदात करेंगे, ये वो कमरा है जहाँ पर वो डाकू दाखिल हुए, ये 7 वाला कमरा है और बिल्कुल उसके साथ ये तीसरा कमरा, ये तीनों कमरों में वो डाकू दाखिल हुए। बारी बारी करके उन्होंने बच्चों को, ख़वातीन को यरगमाल बनाया और इस घर में लूट मार की। आगे उन्होंने क्या कुछ किया, इस गांव में क्या कुछ किया और इसके बाद मज़ीद कितने गांव उन्हीं डाकुओं का निशाना बन रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। अब चलते हैं उस तरफ जहां पर इसके बाद वारदात हुई और बिल्कुल इसके साथ वाला गांव जहां पर डाकुओं ने तसल्ली से लूट मार की और फिर वो फरार। नाज़रीन, अब हम पहुंच चुके हैं गुजरांवाला के दूसरे नवाही गांव मोची टाउन में, जहां पर डाकुओं ने वारदातें की। पहले उन्होंने किला मुस्तफ़ाबाद में वारदात की, उसके बाद बिल्कुल साथ वाले गांव मोची टाउन में उन्होंने वारदातें की और इसके अलावा भी मुख्तलिफ जो इर्द गिर्द के गांव हैं, देहात हैं, उनमें वारदातें की और लाखों करोड़ों रुपए मालियत की नकदी, जेवरात, मोबाइल फ़ोन लूट कर चले गए। अब मोची टाउन में किस तरह से वारदात हुई और यहाँ पर कितने डाकू आए, किस में सवार होकर आए और क्या कुछ लूटा, ये उन मुतासरीन की ज़ुबानी ही आपको बताएंगे जिनके साथ ये डकैती की खौफनाक वारदात हुई है। मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर साहब, कदों वारदात हुई? वारदात हुई दूजा 1:30 बजे ना। मैं अपने इतने माल लगे था तो मैं उन्होंने आप ही उठ के क्या, मैं बच्चे तुझे हम टाइम बड़ा हो गया समो, मैं क्या मेरे बच्चे मस्जिद तो आए ने, मैं उन्होंने कहा बच्चे रात बड़ी हो गई पुत्र तो हमें भैया। अच्छा। उन्होंने यक्से तो मोसे ना मोल के मैनू उन्होंने 10 सारे इकट्ठे कर लिया। उन्होंने जे मैं देखा ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਬੇ ਮਰਾਜ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ, ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਸਹੀ, ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਅਸਲਾ ਫੜਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 8 ਲੋਕ ਸਨ। 8 ਲੋਕ ਸੀ। ਸਹੀ। 8 ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 5 ਮੋਦਰ ਨੇ, 2 ਗਨਾਂ ਨੇ।
ਅੱਛਾ 5 ਮੌਜ਼ਰ ਤੇ 2 ਗੰਨਾ ਸੀ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਡੰਡਾ ਜਿਸ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਸਾਲਾ ਕੇ 6 ਇੱਥੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਛੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਓ ਫਿਰ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ ਡਾਕੂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੱਕੇ ਬਣਾ ਉੱਥੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਅੱਛਾ 2 ਜਿਹੜੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ- ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਲਾ ਸਮਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮਝਿਆ ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੀ ਮਾੜਾ ਜੂ ਹਾਲਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਪੈਂਦੇ ਆ ਸਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਧਰੋਂ 2 ਮਜ਼ੀਦ ਗੰਨਾ ਲਿਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਾਇਆ ਨੀਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਭਗਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਨਾ मैंने दुआई दी मैं कहा पुत्रों ये जितने आदमी ने ना इस तरह करके मैं भी सारे डाकू ने ते मेरे पुत्रों पे इन्हां नाल ना कोई मतलब कि गो नहीं करनी कोई गल वे मैं किन्ने बच्चे ਤੁਹਾਡੇ माशाल्लाह मेरे 7 बेटे ने 7 ਬੇਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਤੋਂ ਘਰ ਚ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ हाँ जी उस टाइम 5 घर सन 2 निशाने के गए ਅੱਛਾ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਸਹੀ ਜੇ 2 ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਸੁੱਤੇ ਹਨ ਉਧਰ 5 ਕਮਰੇ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਸੁੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਖੱਟਿਆ ਉੱਥੇ सुटिया नाजरीन ये किस तरह से वारदात हुई और मजीद लोगों ने क्या कुछ सहा डाकुओं ने किस तरह इनको असला के ज़ोर पर यरगमल बनाया उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं ये घर के सरबराह से तो हमारी गुफ्तगू हो गई है मजीद जो इनके बेटे हैं बच्चे हैं उनकी ज़ुबानी भी ये वारदात की कहानी आपको बताते हैं फैमिली है ਤੁਹਾਡੀ है पुत्र ने सारे बच्चे ने ठीक है हाँ जी फिर अंदर आ गए हाँ जी डाकू फिर जी अंदर आ गया अंदर आ के मैं जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਲਗੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਬੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਜੋੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲਿਜਾਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ गोली भी ਹਾਂ मारी ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਬੱਚੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੈ ਖੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਮਰਾ ਫੋਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਫਿਰ किन्ने कमरे है ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਕਮਰੇ ਨੇ 5 ਕਮਰੇ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਸਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਭਾਈ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕੂ ਘਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲਿਆ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਿੰਨੇ ਡਾਕੂ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨੇ 6 ਆਦਮੀ ਅੱਛਾ 6 ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀ, ਘਰ ਦਾਖਲ ਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਛੇ ਆ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਰਹੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਉਠਾਇਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਡਾਕੂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾ ਦਾ ਪਿਆ ਲਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਚੱਲਾ ਅੱਛਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਬਣ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਹੈ ਉਹ ਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਮਾਈਏ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਵੇ ਦੱਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਾਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅੱਛਾ ਕੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਤੇ? ਮੈਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਡੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ? ਵੱਟ ਮਾਰੇ ਨੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨੇ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਿਓ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੁਲਾੜੀ ਫੜੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫੜੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਫੜੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ, ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤੇ ਰਾਈਫਲ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਫੜੇ ਆ ਅਸਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਜੀ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਇਹ 2 ਕਿੱਲੇ ਅੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਨੰਗਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰੋਂ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਹੀ ਕੋਲ 2 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਉੱਤੇ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ 3 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰੰਕ ਫੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹ ਟਰੰਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ, ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਖੋਲ ਕੇ ਖੋਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਟਰੰਕ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਅੱਛਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਣ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਟਲ ਇੱਕ ਭਰਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਟਰੰਕ ਲੱਭ ਜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਆਈਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲੱਭ ਲਵੋ। तो कोई उम्मीद हैगी है पुलिस तो कि फड़ लेगी ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਕਾਹਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ? ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਚੁੱਕੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਰ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। 6-7 ਆਦਮੀ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ 4 ਪਈ ਡਾਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੀ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸਲਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਅਸਲਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਜ਼ਤਾਂ ਤੇ ਬਚਾਣੀਆਂ ਨੇ। इज्जतें तो बचा रही हैं। नाजरीन ये देखें कि ये बुज़ुर्ग शहरी हैं, इन्होंने हाथ में जो है वो कुल्हाड़ा उठाया हुआ है और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कब डाकू आएगा और उनके साथ उसका आमना सामना होगा। लेकिन उनके साथ जो बीती है, जो उनके घर में दाखिल हुए, जिस तादाद में वो डाकू थे, जिस तरह उन्होंने खौफो हिरास फैलाया, ना सिर्फ इस गांव में बल्कि इर्द गिर्द के तमाम गांव में इस टाइम खौफो हिरास की फ़िज़ा फैली हुई है। ये वो लोग हैं जो देहातों में 7 बजे के बाद सो जाते हैं खाना खा के, और सुबह फजर से पहले इन्होंने उठकर अपनी मजदूरी करनी होती है। लेकिन अब ये अपने हाथों में असला लिए सारी रात घूम रहे हैं अपने आप को। जब रियासत अपनी ज़िम्मेदारी सही तरह से अदा नहीं करती तो फिर लोग अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुद मैदान में आ जाते हैं। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ के मुकामी रिहायशी और यहाँ से जनरल कौंसलर मुंतखब हुए बुज़ुर्ग शहरी हैं। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि कितने जो गांव हैं उनमें वारदातें हुई और किस तरह से ये डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है, कब से जारी है, किस हद तक यहाँ के लोग खौफ और हरास में मुब्तला है। जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਰੀ ਅਫਤਾਬ ਆਲਮ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ 3 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। 3 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 3 ਡਕੈਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ। 2 ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਤੀਸਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੋਟਰ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ? ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੋਟਲੀ ਮਨਸ਼ੂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2 ਵਾਰੀ ਐਮਪੀਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੱਟ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਟ ਨਸਾਰ ਸ਼ਾਹ ਕੁੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਸਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੁੱਡੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਸਹੀ। ਤਤਲੇ ਵਾਲੀ, ਦੇਨਪੁਰ ਗਾਦੀਆਂ, बिल्कुल थाने के मुड 1 किले का वक्फा उन्होंने। नईम धीरज साहब हमारे सीनियर सहाफ़ी, हमारे साथी, वो भी मौजूद है और बिल्कुल अकब में ही इनका गांव कोट बिलाल भी है। नईम साहब, ये क्या आपके गांव के इर्द गिर्द जितने देहात हैं, गांव हैं, वहाँ पर वारदातें हो रही हैं? हमने तो कभी नहीं सुना। शहरों में ये वारदातें ज़रूर होती थी, गांव में तो किसी की जुर्रत नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती थी कि वो दाखिल होकर कोई चोरी की वारदात ही कर ले, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो पकड़ लेते हैं या मतलब चुस्त होते हैं उस तरह से। ये क्या हो रहा है? आपने सुना है कभी ऐसे हुआ है पहले? ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कच्चे का इलाका आपने कवर किया है। बिल्कुल। तो वहाँ पर ऐसे मामलात हुआ करते थे, लेकिन ये बुजुर्ग जो बता रहे हैं हफ्ते से लेकर आज तक मुतअद्दिद वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें शमसा डड्डा, कोटली, मलिया, मराली वाला। अब मराली वाला की मैं बात आपको सुनाऊं, वहाँ पर सिर्फ वारदात नहीं हुई, उन लोगों को उन्होंने लूटा है। सही। गुजर फैमिली है। अच्छा। उनका 1.5-2.5 लाख रुपए नगद उनके वो लूटे उनके। उसके बाद उसकी बीवी को खेतों में ले गए। ओहो। और वहाँ पर जाके एक जो गैंग की शक्ल में उन्होंने वो इज्तिमाई ज़्यादती ये बड़ी खतरनाक, अफसोसनाक। और यही वो गिरोह होगा? यही गिरोह है, यही गिरोह है जो मुसलसल वारदात है। अच्छा, ये इनकी तादाद क्या है? मुख्तलिफ लोगों से पूछने में आता है, कोई कहता है 12, कोई 10 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है। CCTV फुटेजेस भी आई हैं। असल में तादाद इनकी क्या है? क्या जो हमारे पास फुटेजेस अभी मौसूल हैं, अभी विंडो में भी चल रही हैं, उसमें तादाद जो है वो तकरीबन 8-10 लोग जो दिखाई दे रहे हैं। सही। लेकिन जिन गाँव के अंदर जा रहे हैं, कोई इनकी तादाद 12-15 बता रहा है,
कोई 20 के लगभग बता रहा है, जैसे रिपोर्ट होते जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि इनके मुताबिक जो है ना वो 12 से 15 जो है ना वो अफराद हैं और आते हैं वो गाड़ी पे। मैंने ये सुना है कि वो डाले पे आए थे, तो इनका मुकाबला भी हुआ है थाने के बिल्कुल नज़दीक। पुलिस के साथ मुकाबला अच्छा। हुआ है तकरीबन रात के 3 बजे। 3 बजे जब मुकाबला हुआ है, उन्होंने डट के मुकाबला किया पुलिस के साथ। अच्छा, पुलिस के साथ मुकाबला किया। वो कहते हैं जी डाला छोड़ के चले गए, ऐसे जैसे मुबैना तौर पे कहा जा रहा। अब वो बड़े तरीके से, सलीके से, बड़े तहम्मुल के साथ दूसरे गांव में कोटली मलिया गए, आगे से रफू चक्कर हो गए, पुलिस के साथ मुकाबला हुआ है। इतने बेखौफ ना डर डाकू डकैती की वारदातें होती हैं, लेकिन देहातों में घुस जाना। आपने जैसे इतनी अफसोसनाक बात बताई है कि एक खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना ही बना दिया। बाकी जिन लोगों से बात हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इस काम से तो महफूज रहे, लेकिन उनका माली नुकसान हुआ, किसी को टॉर्चर किया गया। तो ये चल क्या रहा है? पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही इस पर? देखें, इस इलाके में जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर का फासला है। 15 पे कॉल जाती है, तकरीबन आप समझ लें कि 5 से 10 मिनट में यहाँ पे आया जाता है। आधा घंटा लगा दिया उन्होंने। आधे घंटे में जैसे रिस्पांस होता है कि 6 मिनट या 5 मिनट के अंदर अंदर 15 की कॉल चली जाए। तो हमने जब प्रोग्राम्स किए हैं तो उसमें कहा जाता है कि 5 या 7 मिनट के अंदर अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो आप इलाके को घेर सकते हैं। बिल्कुल। और डाकुओं को बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। जहाँ पे रिस्पांस टाइम अगर आधा घंटा चला जाए, उसका मतलब है कि डाकू तसल्ली से, तशफ़ी से लूट के अपने ठिकानों पे चले जाए। होश के नाखून भी लेने चाहिए, रियासत को भी इसमें जिम्मेदारी लेने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर RPO बड़े ही काबिल पुलिस ऑफिसर है। पहले, उससे पहले जो है वो DIG ऑपरेशन लाहौर भी रहे, डॉक्टर हैदर अशरफ। उसके अलावा राना अयाज सलीम CPO गुजरावाला हैं, उनकी कारकर्दगी भी मायूस रही, बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन इस वक्त जो गुजरावाला की सूरत हाल है, गुजरावाले के नवाही गाँव में खौफ व इराज की फ़िज़ा फैली हुई है। RPO क्या, IG पंजाब, RPO, CPO, ये तमाम आला हुकाम को सर जोड़ लेने की ज़रूरत है। और इस गैंग को, जिन्होंने लोगों को इस अजियत में मुब्तला कर रखा है, जिन्होंने सुबह सवेरे उठकर अपने बच्चों का रिज़्क रोटी कमानी है, वो रात गए तक बंदूकें थामे, सुबह तक बंदूकें थामे रखते हैं। उसके बाद जो है वो अपनी ज़िम्मेदारी भी निभाते हैं। वो कब तक इस तरह खौफ व हिरास की फ़िज़ा में घिरे रहेंगे? उन्हें कौन निकालेगा? ये ज़िम्मेदारी किसकी है और कब किसने अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी है? ये इस वक्त अहम तरीन इस केस की ज़रूरत है। हम नहीं कहते कि पुलिस इस केस में कुछ नहीं कर रही होगी, लेकिन 1 हफ़्ते से ज़ायद का वक्त हो गया है जिसमें ये लोग अजियत और परेशानी से दो चार हैं। किसी फैमिली में अचानक से कोई डाकू घुस आए और कमरे में सोते हुए ख़वातीन, बच्चों के सरों पर बंदूकें तान लें तो उस पर क्या बीतती है, ज़रा ये ज़रूर सोचिएगा और होश के नाखून लीजिए और जल्द अज जल्द इस गैंग को जो गिरफ्तार करके इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे, ताकि इन लोगों में जो खौफ व हिरास की फ़िज़ा फैली हुई है उसे कम किया जा सके। नाज़रीन, रियासत जब अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो जाए तो उन्हें जिंदा रहने के लिए असला उठाना पड़ता है। आपने इस प्रोग्राम में देखा कि किस तरह से शहरियों का इन डाकुओं के गिरोह ने जीना हराम कर रखा है और हमारे इदारे खामोश तमाशाई बने तमाशा देख रहे हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इन डाकुओं के गिरोह को गिरफ्तार कर पाती है या ये आम आदमी इसी तरह हाथों में असला थामे रातों को पहरा देते रहेंगे। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुर्म को फौरी 15 पर रिपोर्ट कीजिए। अपने मेजबान सलमान कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।